2022년 11월 6일 바다 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. Good day, everyone. Welcome to our Sea Worship service. So, at this point, I encourage everyone to put themselves in the presence of the Lord. And wherever you are right now, whether you are on board or inland, you are welcome here. So, as members of the forgotten tribes, the seafarers, we still believe that God is available and is present on board. And the gospel that we are receiving can still be available on board. So why don't we worship the Lord at this point? Come on, church. Come on, we sing. Oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Come on, church, let us continue to worship the Lord. Hallelujah, oh God. Come on, we sing Find Rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone, and know His quietness and trust. We sing. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you. In the midst of the sea right now, oh God, our brothers who are on voyage right now, Panginoon. Lord, we will be facing a lot of huge waves, oh God, uncertain seas, Panginoon. But Lord, you are the God of the seas, oh God. You are the God who controls the waves, oh God. And Lord, we pray that in the midst of these scenarios, Panginoon, our lives, Lord, you are there to calm us, Lord. And you are there to give us strength, Panginoon. Hallelujah, oh God. We worship you today, Lord. We sing Find Rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. We sing. Oceans rise and thunders roar, I will soar with you
above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, for you. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes. Hallelujah, oh God. Hallelujah. Lord, we thank you, oh God, for this group, for this service, oh God, that we are attending right now. And through this, Lord, we are reminded, oh God, that we are not alone even if we are on the ocean, oh God. And Lord, we thank you, Lord. Allow us to worship this very day, oh God. Allow us to sing with you praises, oh God. Hallelujah. Come on, church, let us continue to worship the Lord. Let us sing this song. And let this song of praise be an instrument of our prayers, the things we want to deal to the Lord. And I hope, even if you are alone right now in your area or in your place, in your room, in your cabin, I pray and hope that the Spirit of the Lord is dwelling in the midst of you right now. And may you worship Him in spirit and in truth. Let us sing this song, mighty to sing. Everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Lord, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus mighty to save. Hallelujah. So take me as you find me, all my fears and failure. Feel my life again. Give my life to follow in everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. Yes, Lord, my God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save.
He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, you rose again. Oh Lord, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. Come on, church. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. Yes, Lord. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Hallelujah. Hallelujah. Lord, let your light shine, O God, to the ends of the earth, Lord, across the nations, O God, and even into the oceans, O God. And Lord, use this ministry, O God. Use this movement, Lord. Use this community, O God, the Sea Worship, Lord, so that we can go to the oceans and share the gospel, O God, and do the things you want us to do, O God. Hallelujah, O God. And Lord, we worship you today, O God. May you continue to open ourselves, open our hearts, our minds, O God, as we receive your word today, O God. And allow us to see you and see things, O God, the way you want us to see, according to your perspective, according to your word, Lord. You deserve all the glory, the praises, the honor, and the highest adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 요한계시록 1장 8절 말씀입니다. 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라. 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 네, 여러분 안녕하세요. 정민혁 간사입니다. 오늘은 본격적으로 우리가 처음 책인 창세기 책에 들어가기 앞서 성경을 읽는 가장 큰 전제에 대해서 이야기를 좀 해볼까 합니다. 여러분 혹시 스포일러라는 단어를 아십니까? 재미있는 영화, 특별히 반전이 넘치는 영화 같은 것을 볼 때 우리는 쉽게 흥미를 느낍니다. 이 흥미는 보통 우리가 끝을 알지 못해서 생긴 흥미죠. 예상한 대로 이야기가 흘러가지 않고 전혀 다른 결말로 치달아가는 스토리가 우리를 너무 흥미롭게 하고 흥분되게 합니다. 하지만 이런 이야기에 대해서
이런 이야기의 결말을 알게 된다면 어떨까요? 그 스포일러라는 단어는 이러한 결말을 알고 있는 누군가가 결말을 알지 못하는 사람들에게 결말에 대해서 자세하게 이야기를 할 때 쓰는 표현입니다. 여러분, 결말을 알고 영화를 본다는 것은 어떤 것일까요? 아마 재미가 굉장히 많이 반감이 될 것입니다. 하지만 끝이 어떻게 끝날지 알기 때문에 어떤 이 모든 영화의 이야기와 장면들이 진행될 때마다 결말로 이어질 수밖에 없는 이유들을 막 찾아가면서 그렇게 영화를 보게 될 것입니다. 어떻게 보면 어떤 그 한 영화를 자세하게 볼 수 있는 또 매개체가 될 수가 있죠. 오늘 저는 여러분들에게 이 성경이라는 책에 대한 스포일러를 말씀드리려고 합니다. 오늘 여러분들께 말씀드리는 이 이야기는 성경을 처음부터 창세기부터 끝 요한계시록까지 읽어야만 알 수 있는 부분입니다. 우리가 하나님을 이해하고 우리가 하나님을 알아가는 데 있어 하나님의 어떻게 보면 가장 중요한 본성 중에 하나인 부분에 대해서 오늘 잠시 이야기를 나눌까 합니다. 이 결론은요, 여러분, 이 성경의 끝인 요한계시록에 소개되어 있습니다. 요한계시록이라는 책은 당시 사도 요한이 반모섬이라는 곳에 유배되어 있을 때 핍박받고 또 박해받고 있는 그 많은 초기 기독교인들에게 하나님이 주신 계시를 적어냄으로써 끝이 반드시 올 것이고 또 반드시 예수님께서 돌아오신다라는 메시지를 담은 책입니다. 이 여러 가지 상징적인 해석들과 그리고 알 수 없는 표현들 때문에 이 책이 굉장히 어려운 책이라고 이제 알려져 있죠. 하지만 이 책에서 가장 중요한 내용, 그것은 사도 요한이 핍박받는 기독교인들에게 희망을 가지고 힘을 내라. 너의 그 예수 그리스도께서 다시 오신다라는 것을 이야기하기 위해 쓰인 책이라는 것입니다. 여러분, 당시 초기 교회 많은 크리스천들은 굉장히 많은 핍박을 받았습니다. 우리가 한번 상상을 해볼 수 있을까요? 여러분도 한 번씩은 들어보셨을 거라 믿습니다. 이 핍박의 정도가 이 말로 할 수 없을 만큼, 표현할 수 없을 만큼 참혹하고 잔인하기 그지없었습니다. 사자밥이 되기도 하고 산채로 불에 태워지기도 했습니다. 자신의 가족, 친지까지도 희생되는 경우가 굉장히 많았습니다. 예수님을 배교하는 그런 많은 일들이 일어났고 또 믿음을 지키기 굉장히 어려운 상황이었습니다. 근데 이런 상황에서 가장 최악이었던 것은 무엇이냐면 그들 안에 이 믿음에 대한 의심이 들어온 것이죠. 오랫동안 고통받고 핍박도 받고 이렇게 살고 있는데 예수님은 다시 오겠다는 그 예수님이 나타나시지도 다시 오시지도 않으시기 때문입니다. 과연 내가 목숨을 바쳐서 믿고 있는 예수님이 나의 구원자가 맞는 것일까? 이 모든 희생을 감수하고도 내가 굳이 믿어야 하는 것일까? 이런 진리에 대한 의심들이 마구마구 들어오기 시작하는 것이죠. 이것들이 끊임없이 그들을 괴롭힙니다. 그런 상황에 놓여져 있는 초기 기독교인들에게 이 사도 요한이 하나님에 대해서 이제 이렇게 소개를 해야 되는 것이죠. 어떤 수많은 표현들이 있을 것입니다. 가령 사도 요한은 요한 1서에서 하나님은 곧 사랑이시다라고 이렇게 해석하며 자기가 이야기를 했기 때문에 아마 그분은 사랑의 하나님이시기 때문에 조금만 더 힘을 내세요, 이런 식으로 이야기를 할 수도 있을 것 같아요. 혹은 핍박받고 어려움 속에 있기 때문에 능력의 하나님, 그분이 여러분들과 함께 하십니다, 이런 식으로 위로할 수도 있었겠죠. 혹은 약할 때 강하게 하시는 하나님이십니다. 혹은 우리의 피난처가 되시는 하나님이십니다. 뭐 여러 가지 하나님의 그 하나님을 소개하고 표현할 수 있는 방법들이 있었을 것입니다. 하지만 그 수많은 표현들 중에 사도 요한이 고른 표현이 바로 이것입니다. 요한계시록 1장 4절과 1장 8절에 나와 있는 부분입니다. 요한은 아시아에 있는 7 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 이이며 그의 보좌 앞에 있는 7 영과 또 주 하나님이 이르시되 나는 알파와 오메가라, 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 하시더라. 자, 사도 요한이 핍박 가운데 있는 기독교인들에게 하나님을 이렇게 소개합니다. 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실이다. 과연 이 표현이 무슨 뜻일까요? 사도 요한은 전에 계셨던 그 예수 그리스도, 그들과 함께 하셨던 예수 그리스도가
지금도 계시다. 그리고 앞으로 반드시 오실 분이시다 라고 선포를 합니다. 이렇게 표현함으로써 전에 오셨던 그 예수님께서 지금도 그들이 고통 속에 있는 그 고통 가운데 함께 계시며 또 앞으로 반드시 다시 오실 거다라는 희망을 우리 초기 기독교인들에게 이렇게 주고 있는 것이죠. 핍박을 받고 있는 크리스찬들에게 가장 필요한 격려가 무엇일까요? 그들에게 제일 필요한 격려는요, 힘을 내세요. 괜찮을 겁니다. 이런 이야기가 아니라 내가 목숨을 바쳐서 내 모든 가치를 다 들여서 믿고 있는 이 예수 그리스도가 나의 진정한 메시아이며 나를 구원하실 하나님이심을 확신하는 것입니다. 그런 제일 필요한 격려가 이거였어요. 사도 요한은 늘 예수 그리스도가 함께 계시며 상을 보고 계시며 통제하고 계시다라는 선포를 통해서 그들에게 그들을 위로하고 그들에게 확신을 갖게 하려고 하는 것입니다. 자, 여러분, 이 표현에 의하면요, 하나님께서는요 모든 시간 속에 동일하게 함께 하십니다. 전과 지금과 장차에 오실 하나님이 변함없이 동일하시다라는 거예요. 우리는 이런 하나님을 영어로 faithful 하시다 혹은 우리말로 신실하시다라고 표현하고 있습니다. 하나님은 믿을만 하시다라는 것이죠. 믿음은 무엇일까요, 여러분? 우리는 누군가를 혹은 어떤 물체를 믿는다고 표현할 때 그 물체나 그 사람이 변함없은 것을 기대하는 것을 의미합니다. 그러니까 우리가 늘 변하는 어떤 대상에 대하여 믿을 수 있다라고 표현하지 않죠. 늘 변하는 일기예보를 우리가 보면서 우리가 일기예보를 믿을 수 있다 이렇게 표현하지 않습니다. 근데 일기예보가 변하지 않게 동일하게 맞을 때 우리는 일기예보를 믿을 수 있다 이렇게 표현하는 것이죠. 변하지 않는 것에 대한 기대, 그것을 우리가 믿음이라고 표현하는 것이죠. 우리가 하나님을 신뢰할 수 있는 이유는 그분은 전에도 지금도 앞으로도 늘 계시고 동일하시다라는 것이기 때문입니다. 이 하나님의 신실하심, 이것이 바로 이 성경의 스포일러입니다. 이러한 하나님의 본성으로 인하여 우리는 하나님을 계속해서 신뢰할 수 있고 또 창세기에 보여지는 그 하나님의 모습이 오늘날 우리와 상관이 있다라는 것이죠. 왜요? 어떤 상관이 있겠습니까? 여러분, 그분이 계속 변하신다면 창세기의 하나님은 우리에게 그렇게 중요하지 않습니다. 왜냐하면 지금은 그때와 다르기 때문이에요. 하지만 그때 하나님이 지금의 하나님이시라면 우리는 이 창세기를 꼭 알아야 합니다. 창세기뿐만일까요? 다른 책도 마찬가지죠. 그때 하나님이 동일하신 지금의 하나님이시라면 우리는 그때 하나님을 알아야 합니다. 그래야 우리가 지금의 하나님을 알 수 있을 테니까 말이죠. 그분은 변하시지 않으시는 분이세요. 그러니까 우리가 성경을 통해서 하나님을 경험할 수 있는 이유가 무엇입니까? 그것은 하나님께서 동일하시기 때문입니다. 천지를 만드셨던 그 하나님께서 동일하게 지금도 우리 안에서 말씀으로 그분의 나라를 창조하고 계십니다. 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하신 예수님은 지금도 하늘 보좌 위에서 우리를 변호하고 계십니다. 마가의 다락방에서 불같이 임하신 그 성령님은 지금도 이 땅 곳곳에서 임하셔서 일하고 계십니다. 이게 하나님이 변하시는 분이 아니시라 영원히 동일하신 하나님이시기 때문에 일어날 수 있는 것이죠. 그럼 이러한 그분의 본성이 우리에게 어떤 영향을 미칠까요? 창세기를 공부하면서 여러분 알아가는 모든 하나님의 본성과 그분의 성품은 여러분 지금도 동일하게 임하고 있다는 것이죠. 이것이 중요합니다. 창세기가 어떤 과거에 일어났던 일, 그 과거에 어떤 시점에 일어났던 일로 불과한 것이 아니라 지금 우리의 삶에도 동일하게 하나님이 동일한 열정과 동일한 사랑과 동일한 정성을 다하여 일하고 계시다라는 것을 동일하게 영향을 주고 계시다는 사실이 핵심입니다. 그리고 단순히 지금만일까요? 아니요. 앞으로도 우리가 살아가는 앞으로의 우리의 삶에도 그때 하나님이 지금 일하시는 것처럼 그때도 동일하게 일하신다라는 것. 이것이 하나님이 동일하기 때문에 일어나는 일이라는 겁니다. 이것이 성경의 스포일러예요.
단순히 창세기뿐만이 아닐 것입니다. 여러분들 혹시 개인들에게 하나님께서 무엇인가를 깨닫게 해주시거나 혹은 하나님께서 말씀해 주신 사실들이 있으신가요? 우리는 하나님과 관계를 하면서 반드시 그런 순간들을 지나가게 됩니다. 하나님이 알게 해주신 사실들 혹은 깨닫게 해주신 사실들은 그때 그 상황에 국한된 경험만이 아닙니다. 그것은 지금도 여러분들의 삶에 동일하게 적용이 된다는 것이죠. 제가 배를 탈 때 경험입니다. 2등 항해사일 때 제가 항해를 하면서 굉장히 오랫동안 이 외로움에 사로잡혀 살 때가 있었습니다. 육상의 모든 것이 그리웠고 마치 제가 하나님께 벌을 받는 것 같은 느낌이 들 때가 있었습니다. 하나님이 나를 떠나신 것 같고 예배를 지키기 어려운 상황에서 늘 혼자인 것 같고 외로웠을 때가 있었습니다. 그런 상황에서 어느 날 배에서 혼자 묵상을 하고 있는데 하나님께서 저에게 강력하게 깨닫게 해주신 것이 있었습니다. 그것이 무엇이었냐면 하나님께서 늘 저와 함께 하신다라는 깨달음이었어요. 이 단순한 깨달음이요. 사실은 저는 이 깨달음을 굉장히 오래전에 경험했었습니다. 하나님을 제가 처음 만났을 때 저에게 하나님이 주셨던 말씀이 그 말씀이었거든요. 정확하게 동일한 말씀이셨습니다. 하지만 그 배에서 제가 그 하나님의 그 말씀을 다시 한번 듣게 되고 깨닫게 된 것이죠. 많이 울기도 하고 그분과 이러한 그 깨달음이 저로 하여금 하나님과 깊은 관계 속에 머물게 도와주었습니다. 여러분, 제가 처음 그분을 경험했을 때 주셨던 말씀과 10년 뒤 2등 항해사 때 제가 들었던 말씀이 동일하였지만 상황도 달랐지만 저는 다른 사람이었지만 여전히 저에게 하나님의 깨달음은 저의 삶을 변화시키고 저에게 굉장히 큰 은혜였습니다. 그것이 제가 앞으로 살아가며 그분이 저와 함께 하실 것이라는 사실을 또 알 수 있는 것은 그분이 변하시지 않으시는 분이시기 때문입니다. 저에게 그 깨달음은 앞으로도 영원히 제가 살아가는 동안 끊임없이 반복되는 일상 속에서 깨닫게 되는 변함없는 진리라는 것이죠. 여러분, 성경의 스포일러는 바로 하나님이 신실하시다는 겁니다. 이스라엘의 역사와 모든 인간을 구원하시려는 하나님의 계획을 성경을 통해 보면서 지금도 그 하나님이 동일하게 일하시고 계시다는 사실을 알아야 합니다. 그리고 그렇게 열심으로 우리를 구원하시려는 하나님의 계획은 앞으로도 동일하게 흘러가고 있을 것임을 알아야 합니다. 그래서 우리가 성경을 아는 것이 매우 중요한 것이죠. 말씀을 마무리하겠습니다. 지금도 바다 위를 항해하시는 선원가족 여러분, 하나님은 늘 변함이 없어요. 처음 여러분들을 찾아가시고 말씀하시고 사랑하시고 죄를 용서하시고 은혜를 주신 그 하나님께서 지금도 오늘도 늘 그렇게 하고 계십니다. 여러분들의 삶에서 매일매일 하나님의 동일하심을 경험할 수 있는 귀한 시간이 되기를 축복합니다. 감사합니다. 중보기도 시간입니다. 11월 첫째 주 중보기도 제목은 세 가지로 정했습니다. 먼저 선상에서 생활하는 우리 이 선원 가족들이 서로 배려하는 선상 생활이 이루어지도록 기도하겠습니다. 서로 다른 문화에 대해서 배려하고 직급과 경력이 다른 선원에 대해서 배려하고 세대 간 갈등 없이 서로 이해하고 존중할 수 있도록, 그리고 그 가운데에 우리 선박 선교사들이 화합의 중심이 되도록 하기 위해서 먼저 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 바다에서 일하는 자들을 만드시고 그들에게 세상에서 가장 중요한 일을 맡기신 하나님 아버지께서 우리 형제들의 선상 생활을 지켜주시기 원합니다. 하나님 아버지, 서로 다른 나라에서 온 사람들이 힘을 이루어서 배를 타고 있을 때에 그들이 서로 모르는 문화로 인하여서 서로 다른 문화로 인하여서 오해가 생기고 다툼이 생기지 않도록 서로 다른 문화에 대한 배려와 존중이 많아지도록 좀 지켜주시옵소서. 나아가 하나님 아버지, 그 사람의 직책이 선장이든 기관장이든 높은 자이든 낮은 자이든 상관없이 또 경력이 많든 오늘 처음 배를 탄 자이든 서로가 서로에게 배려하고 서로 잘 가르치며 잘 배우며 잘
행복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 또 세대 간의 갈등이 없도록 나이 많은 사람들과 또 젊은 사람들 사이에 디지털 시대의 이런 문화로 인하여서 서로가 오해가 발생하지 않도록 해주시옵소서. 무엇보다 하나님, 그 가운데에 우리가 예수를 전하는 우리 선박 선교사들을 해주시옵소서. 그 선박 선교사들이 전체 선원들이 하나로 한 팀을 이룰 수 있도록 주님께서 지켜주시기를 원합니다. 두 번째 기도 제목은 우크라이나 전쟁 등 전쟁과 또 해적으로부터 고통받는 선원들이 없도록 기도하겠습니다. 우크라이나 전쟁이 빨리 해결이 될 수 있도록 하시고 또 흑해에서 안전한 운항이 이루어질 수 있도록 지켜주시기를 위하여 기도하겠습니다. 그리고 원만한 선원교대가 전쟁 가운데서도 이루어지고 우크라이나 항만에서 작업하는 선원들이 위협에 처하지 않도록 안전한 하역이 이루어지도록 지켜주시기를 위해서 기도합니다. 그리고 아직도 해적의 소식이 들리는 서부 아프리카 지역이나 또 동남아 지역의 해적들로부터 선원들이 보호를 받고 안전한 항해가 이루어질 수 있도록 하기 위해서 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 아직 이 땅에 이 세상에 많은 전쟁의 소식들이 있습니다. 특히 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 많은 선원들이 고통을 받고 있습니다. 하나님 아버지께서 지켜주셔서 전쟁 때문에 선박이 피격되고 또 하역 작업이 늦어지고 제대로 이루어지지 못하고 또 선원들의 교대가 제대로 이루어지지 못하는 그런 일들이 없도록 좀 해주시옵소서. 하나님 아버지, 전쟁이 종식될 수 있도록 하시고 그 땅에도 평화가 찾아올 수 있도록 하시고 또 그 땅에 있는 선원의 가족들이 평온한 삶을 누릴 수 있도록 아버지가 배를 타는 가운데에 남게 된 가족들이 두렵고 두리고 또 외로움에 떨면서 그 전쟁이 끝나기만을 위하여 기도하고 있습니다. 주님께서 그 가족들도 선원들의 가족들도 눈동자 같이 보호해 주시기 원합니다. 하나님 아버지, 그리고 서부 아프리카 해역이나 동남아 해역에서 또 지구상의 또 다른 곳에서 선박을 노리는 해적들이 아직도 많이 있습니다. 하나님 아버지께서 그 해적들로부터 선박의 안전 운항을 지켜주시고 우리 선원들을 안전하게 보호하여 주시기를 원합니다. 어떤 악의 무리들도 배에서 일하는 사람들을 괴롭히고 주님께서 그 품 안에 날개 안에 품어주시기를 간절히 원합니다. 세 번째 기도는 코로나로 인해서 선원들의 상륙 금지가 하루빨리 종식되도록 기도하도록 하겠습니다. 지금 코로나로 인해서 우리가 선원들이 자유롭게 상륙을 할 수 없도록 불합리한 규제가 아직도 많이 있습니다. 특히 중국 항만에서 선원들의 상륙을 규제하는 그런 규제가 조속히 없어지도록 기도하겠습니다. 코로나로 인해서 고통받는 선원 가족들의 정신적, 물질적 건강을 위해서도 기도하도록 하겠습니다. 그리고 선박교회를 돕는 포트 채플린들이 자유로운 방선을 할 수 있도록 하루빨리 그 규제가 없어지도록 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 코로나로 인해서 우리가 많은 것을 알게 되었습니다. 우리가 정말 깨어서 기도하지 아니하면 마귀가 그 틈을 타고 또 정말 이 말세의 날에 알곡과 가라지를 구분하는 그런 시대가 되었음을 압니다. 그러나 하나님 아버지, 사람들이 너무 고통을 받고 있습니다. 내가 한국에 도착하였음에도 불구하고 육지에 제대로 상륙할 수도 없고 제대로 된 교류를 이루지 못하고 그리하여서 정신적으로 많은 고통을 받고 있습니다. 하나님 아버지, 특히 전 세계 물동량의 많은 양을 차지하는 중국 항구에서 선원들의 상륙을 막는 규제가 일어남으로써 선원들이 아파도 할 수 없고 또 가족들과 제대로 연락을 할 수 없고 교대가 제대로 이루어지지 않는 불합리한 상황이 계속 지속되고 있습니다. 하나님 아버지, 이러한 상황들을 조속히 해결하여 주시고 이제 선원들이 자유롭게 상륙할 수 있는 그런 자유를 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 또 원만한 교대가 이루어지지 않아서 고통받는 선원 가족들을 지켜주시고 그들이 화상이 없고 또
가족이 없음으로 인하여서 오래 보지 못함으로 인하여서 받는 그런 정신적인 어려움이 없도록 주님께서 친히 그 지켜주시기를 원합니다. 하나님 아버지, 또 선박교회를 돕는 우리 포트채플린들의 자유로운 방선을 막는 그런 방해 요인들이 없어지도록 주님 지켜주시옵소서. 아직도 세계 많은 항구에서 수고하는 선박 선교사들이 포트채플린들이 제때 선박을 방문하지 못하면서 제대로 된 지원이 이루어지지 못하고 있습니다. 우리 주님께서 지켜주셔서 가운데에 우리 포트채플린들의 역할이 제대로 이루어질 수 있도록 주님 역사하여 주시기를 원합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 합심하여 중보기도를 드렸습니다. 우리의 기도가 하늘에 상달되고 바다에 있는 선원들과 또 육지에서 수고하는 포트채플린들과 또 그들을 위해서 기도하는 가족들과 또 우리 오늘 이 자리에 모여서 바다 예배를 드리는 우리 지체들이 모두 이 일로 인하여서 복을 받게 하여 주시옵소서. 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지니이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘. 바다예배 알림입니다. 오늘 바다예배 참여해주신 모든 분들께 감사드립니다. 다음 주는 우리 김은성 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다. 세 번째 주에는 다시 정민혁 선교사님이 한 번 더 말씀 전해주시고요. 넷째 주에는 홍성문 선교사님 순으로 말씀 전해주시겠습니다. 11월 중보기도는 우리 한종길 형제님께서 인도해주고 계십니다. 앞으로 한 달 동안 기도인도 잘 부탁드리겠습니다. 그리고 우리 중보기도 제목을 가지고 11월 이번 한 주간 동안 함께 하나님께 중보기도를 간절히 올려드리길 부탁드리겠습니다. 다른 알림은 이전과 동일합니다. 알림을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 바다 예배를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.